स्वागत करूँ छूँ। तमने शिवानी बेने स्वापोथीनी अंदर तमारुं 10मुं प्रकरण छे अमारा अंको उमेरो। तमने अहींया सुधी भणावेलुं छे। आजे नीचेनो जे कोयडो छे ए तमने रफ नोटनी अंदर सॉरी पाकी नोटनी अंदर तमने आप्यो छो। एनाथी हूँ तमने हवे आगळ चालू छूं भणावुं छूं। नीचे जुओ कोयडा स्वरूपे ते तमने दाखला आपेला छे एटले के दाखला तमने सरवाळा ने बादबाकीना ज आपेला छे एटला बधा अघरा नथी। हूँ पहेला अहींया जे रकम आपेली छे वांचुं छूं के केवी रीतना आपणे सरवाळानो दाखलो गणवानो छे। पछी हूँ तमने समजावुं छूं। शुं आपेलुं छे के वेपारीए दुकानमांथी खरीदेला मालनी विगत आपेली छे। तेने एक किनारेथी बीजा किनारे नावमां जवानुं छे। नावमां वधुमां वधु केटलो वजन समाय छे? मात्र 30 किला ते वजन छे ए नावनी अंदर समाय छे। तमे लई जई शको तेम छे। तो वेपारी त्रणेय वस्तुओमांथी 30 किग्रा वजन बीजा किनारे कई रीते लई जशे? तो खाली स्थानोमां आपणे साचो जवाब लखवानो छे। समझाणुं? बीजी वखत सूचना तमने संभळावुं छुं एटले सरळताथी तमने समजाई जाय। जो ध्यानथी जोजो, तमे ध्यानपूर्वक अने समझणथी न ते तमे सूचना समजशो तो ज तमने आपणे आ नीचेना जे सरवाळाना दाखला छे ए तमने समजाशे। वेपारीए दुकानमांथी खरीदेला मालनी विगत आपेल छे। जो खरीदेलो माल केटलो छे एनी विगत आपणने रकम आपेली छे। एक किनारेथी बीजा किनारे एने नावमां जवानुं छे एटले के होडीनी अंदर एने जवानुं छे। तो नावमां वधुमां वधु 30 किलो वजन एने लई जई शके छे। 30 थी वधारे वजन ई पोते लई जई शकता नथी। तो वेपारी त्रणेय वस्तुओमांथी 30 किग्रा वजन एटले के 30 किलो जे वजन छे ए बीजा किनारे कई रीते लई जई शके छे ए आपणे आ खाली स्थानमां तमने अहींया खाली जग्या छे एनी अंदर पूरवानुं छे। मैं अहींया सरवाळो करीने अहींया मूक्या छे। हूँ तमने अहींया बोर्ड उपर समजावुं छुं एटले तमारे ध्यान आपवानुं छे। माल शाकभाजी अने किग्रा वजन तरीके तमने मात्र अहींया कीधुं छे के डુંગળી કેટલા કિલો થઈ? 9 કિલો થઈ। बटेटा કેટલા કિલો થયા? 20 કિલો થયા। અને કોબીજ કેટલા કિલો છે? 6 કિલો છે। आपने अहींया आ तमारे नथी जोवानुं। आनो तमे ज्यारे कुल सरवाळो करशो तो तमने जवाब नीचे केटलो मळे छे? 35 मळे छे। केटलो मळे छे? 35 मळे छे। पण अहींया तमने नीचे जे आपेलुं छे एमां आपणे केटलो करवानो छे? कुल सरवाळो 30 ज थवो जोईए। शा माटे? के आपणे नावमां वजन केटलो समाय छे? मात्र 30 किलो ज समाय छे। केटलो समाय छे? 30। हवे अहींया जो उदाहरण तरीके तमने अहींया बताव्युं छे के 9 किला डુંગળી प्लस करीने तमने बताव्युं छे के 20 किलो बटेटा एटले के किग्रा लखेलुं छे। हूँ तमने अहींया किलो एम बोलुं छुं। अने प्लस 1 किलो कोबीज करी छे तो केटलो आपणने मळ्यो? अहींया तमे जोई शको छो के 20 किलो बटेटा थया एटले केटलो जवाब मळ्यो आपणने? 30 किलो आपणे थई गयुं। हवे तमे अहींया ध्यान आपो। अहींया जे सरवाळो आपेलो छे ए रकम लखीने हूँ तमने अहींया समजावुं छुं के 9 किग्रा शुं आपणने कीधुं छे? डુંગળી कीधी छे प्लस वच्चे आ खानु खाली राख्युं छे। पछी आपणने कीधुं छे के 5 किग्रा शुं छे? कोबीज छे। शुं आपेલું છે? कोबीज। આપણે જે અહીંયા શાકભાજી આપેલા છે એમાં કઈ ફેરફાર બીજા તમારે કોઈ ટમેટા ગુવાર એવું કાઈ નથી લખવાનું। ડુંગળી કોબીજ। હવે અહીંયા આપણે કેટલા કિલો બટેટા લેશું તો આપણને 30 કિલો છે આપણને અહીંયા જવાબ મળશે। સમજાઈ ગયું? હું પહેલા તમને અહીંયા બધાની રકમ છે એ લખાવી દઉં છું। પહેલા એક છે હું તમને અહીંયા સમજાવું છું પછી તમે સારી રીતે સમજી શકો। અહીંયા ધ્યાન રાખો તમને અહીંયા પહેલું શું લખેલી છે રકમ કે 9 કિલા ડુંગળી છે પ્લસ કરીને એટલે કે વત્તા એટલે કે સરવાળો 9 કિલા ડુંગળી ખાલી જગ્યા આપણને અહીંયા વચ્ચે રાખી છે એટલે કે કેટલા કિલો આપણે બટેટા લેશું તો આપણને 30 કિલો આપણો વજન કેટલો કરવાનો છે
નાવમાં આપણે કેટલું લઈ જઈ શકીએ છીએ? માત્ર 30 કિલા. અને 5 કિલા કોબીજ છે. કેટલી છે? 5 કિલા છે. તો અહીંયા જુઓ 9 અને 5 આ બંનેનો સરવાળો કરશું એટલે શું જવાબ મળશે આપણને? 14. જુઓ 9 + 5. 9 ની અંદર 5 ઉમેરીએ એટલે કેટલા મળશે જવાબ? જોયા લીટા કરીને ગણાવું છું, ધ્યાન રાખજો. આ એક જ દાખલામાં હું માત્ર તમને લીટા કરીને ગણાવીશ જેથી તમને સરળતાથી સમજાય. સરવાળો તમે પહેલા ધોરણની અંદર તો સારી રીતે સરવાળા અને બાદબાકી ભણી ગયા છો ને? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. હવે કેટલા કરવાના? 5 કરવાના. 1 2 3 4 અને 5. હવે આ બંનેનો શું કરવાનું છે? આપણે સરવાળો કરવાનો. તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 અને 14. શું જવાબ મળ્યો? 9 કિલા ડુંગળી અને 5 કિલા આપણે કોબીને જ્યારે ભેગા કર્યા ત્યારે આપણને જવાબ શું મળે છે? 14 જવાબ મળ્યો. હવે તમારે શું કરવાનું? આપણે વજન કુલ કેટલો કરવાનો છે? 30 કિલા કરવાનો છે. કેટલા કિલો કરવાનો છે? 30 કિલો. તો ડુંગળી અને કોબી આવી ગયું, વધ્યું શું છે? બટેટા. તો આપણે બટેટા કેટલા કિલો લેશું ત્યારે આપણને 30 કિલા મળશે? તો એના માટે તમારે શું કરવાનું? 30 તમને જવાબ આપી દીધેલો છે કે માત્ર આપણે 30 કિલા વજન જ તે હોડીની અંદર છે આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ. તો એના માટે તમારે શું કરવાનું કે આ 14 કિલો છે, 9 અને 5 એનો આપણે સરવાળો કર્યો એટલે આપણને જવાબ શું મળ્યો? 14 મળ્યો. હવે તમારે શું કરવાનું? આ 30 માઈનસ 14 તો તમને શું જવાબ મળશે? જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો. 30 માંથી તમે 14 ને શું કરવાનું છે? આપણે બાદબાકી, માઈનસ એટલે કે આપણે બાદબાકી કરવાની છે. અહીંયા આપણે 9 મૂક્યા, આપણે 10, 10 માંથી 4 ગયા એટલે 6. અહીંયા આપણે કાપો મૂક્યો, 2 માંથી 1 ગયા એટલે 1. જવાબ આપણને શું મળ્યો છે? આ 16 જવાબ મળ્યો છે. જો ખાસ તમે યાદ રાખજો, જવાબ આપણને શું મળ્યો છે? 16 જવાબ મળ્યો છે. કેટલો જવાબ મળ્યો છે? 16 મળ્યો છે. 9 કિલા ડુંગળી પ્લસ ખાલી જગ્યા 5 કિલો કોબીજ, તો 30 કિલો આપણને કેટલું મળશે? આપણને 16. એટલે કે આપણે 16 કિલા બટેટા લેશું ત્યારે આપણે 30 કિલો વજન થશે. કેટલું થશે? 30 કિલો વજન થશે. સમજાઈ ગયું? આપણે આ જે 9 અને 5 નો જે સરવાળો કર્યો એ 14 જવાબ આવ્યો. 14 ની અહીં તમે શું કર્યું? 30 માંથી 14 ને બાદ કર્યા એટલે કે આપણે બાદબાકી કરી. બાદબાકી કરી એટલે આપણને અહીંયા શું જવાબ મળ્યો? 16 જવાબ મળ્યો. શું જવાબ મળ્યો? 16 જવાબ મળ્યો ને? તો આપણે અહીંયા શું કરીશું? 16 કિગ્રા બટેટા આપણે લીધા ને બટેટા. હવે તમને વિચાર થશે કે તમે તો કીધું હતું કે 30 કિલો વજન લખવાનું. હવે તમે શું કરશો? 9 કિલા પ્લસ 16 કિલા વત્તા 5 કિલો આ ત્રણેય રકમને જ્યારે આપણે ભેગી કરીશું ત્યારે શું જવાબ આપણને મળશે? 30 કિલા મળશે. શું મળશે? આપણે આ જે વચ્ચેની જે રકમ હતી એ આપણે ઉમેરવાની હતી ને એ 30 કિલા વજન આપણે કરવા માટે આ 16 કિલા બટેટા આપણે ઉમેર્યા. શું કરશું હવે? 9 વત્તા 5 વત્તા 16 તો શું આવશે? આપણે અહીંયા 9 ને 5 14 ની અંદર 6 નાખ્યા તમે તો 6 ને 4 10 10 ની પડી 0 વધી અહીંયા આવી 1 આવી તો 1 અને 2 કેટલા થયા? 14 ની અંદર 6 નાખ્યા એટલે કેટલા મળ્યો આપણને જવાબ? 20 મળ્યો. તો 20 ની 0 1 ઉપર 2 વધી આવી. વધીવાળા દાખલા તો તમને આવડે છે ને? તો એની અંદર 1 2 અને 3 તો 30 બરોબર આપણને અહીંયા જવાબ મળી ગયો. 30 કિલો જે આપણે લઈ જવાનો હતો એ મળી ગયો. સમજાઈ ગયું?
જો આ એક જ દાખલો છે હું તમને આવી રીતના રકમ સહિત ગણાવીશ, બધા દાખલા હું તમને આવી રીતના સરવાળા કરી આવી રીતના લીટા કરીને હું ગણાવીશ નહીં, કેમ કે જો અહીંયા ઘણા બધા છે દાખલા છે ને, ઘણા બધા. તો હવે સમજાઈ ગયું કે 9 કિલો ડુંગળી ખાલી જગ્યા 5 કિલો કોબીજ, એની અંદર આપણે 16 કિલો બટેટા ઉમેર્યા એટલે જવાબ આપણને શું મળ્યો? 30 કિલો મળ્યો. કેટલો મળ્યો? 30 કિલો. બીજો દાખલો જુઓ. કિગ્રા ડુંગળી પ્લસ ખાલી જગ્યા વત્તા 4 કિગ્રા કોબીજ. ત્રીજો દાખલો પછી ગણાવવું છે કે આપણે અહીંયા કેટલા કિલો બટેટા ઉમેરીશું, તો આપણને અહીંયા જે પહેલા દાખલામાં 30 જવાબ મળ્યો એ મળશે. કિલા ડુંગળી પ્લસ ખાલી જગ્યા વત્તા 2 કિગ્રા કોબીજ. પછી નીચે જુઓ, ખાલી જગ્યા પ્લસ 6 કિગ્રા કોબીજ. પછી નીચે જુઓ, ખાલી જગ્યા પ્લસ 15 કિગ્રા બટેકા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ફરી પાછું ખાલી જગ્યા કેટલા છે? 20 કિલો બટેટા છે. કેટલા કિલો છે? 20 કિલો. 20 કિગ્રા બટેકા પ્લસ ખાલી જગ્યા. ફરી પાછું છે ખાલી જગ્યા પ્લસ 18 કિલો બટેટા પ્લસ ખાલી જગ્યા પછી નીચે જુઓ, છેલ્લો દાખલો છે ખાલી જગ્યા વત્તા 20 કિગ્રા બટેટા વત્તા ખાલી જગ્યા. હવે આ દાખલા કેવી રીતના ગણવાના છે એ હું તમને અહીંયા સમજાવું છું. ધ્યાન રાખો, તમારી પાસે સ્વાની અંદર અત્યારે કોઈએ ધ્યાન નથી રાખવાનું. હું જે તમને અહીંયા સમજાવું છું એમાં પહેલા તમે ધ્યાન રાખશો તો જ તમને આ દાખલા છે એ તમને સમજાશે. હવે અહીંયા જો આ એક દાખલો મેં તમને ગણાવ્યો હતો, અહીંયા ધ્યાન રાખો. 9 કિલા ડુંગળી વત્તા બટેટા આપણે કેટલા કિલો ઉમેરવાના છે એ હું તમને સમજાવું છું. વત્તા 4 કિલો કોબીજ આપણને આપી દીધેલી છે. હવે અહીંયા આપણે કેટલા કિલા બટેટા ઉમેરીશું? પહેલા મેં તમને કહ્યું હતું આ બંનેનો સરવાળો કરો. 9 ને 4 કેટલા થશે? 13 થશે. 13 થયા. 9 ની અંદર આપણે 4 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? 13 જવાબ મળ્યો ને 13. હવે આ શું કરશું? 30 માંથી 13 ને આપણે બાદ કરશું એટલે કે બાદબાકી કરશું. તો 10 માંથી 3 જાય એટલે કેટલા વધે? 9. અને આ ઉપર 2 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા વધ્યા? આપણને 19 મળ્યો જવાબ. આપણને કેટલો જવાબ મળ્યો? જો અહીંયા 30 જવાબ છે
30 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના છે? 13 બાદ કરવાના છે. તો 10 માંથી આપણે 3 બાદ કરીશું એટલે શું જવાબ મળશે આપણને? 7 જવાબ મળશે. હવે અહીંયા આપણે કાપો આવ્યો આવડે છે ને કાપાવાળી બાદબાકી તો તમને બધાને, એટલે શું આવશે? આપણે 3 ની જે આગળની સંખ્યા હોય એ આપણે અહીંયા ઉમેરવાની છે. તો 2 માંથી હવે આપણે 1 ને બાદ કર્યો તો શું વધ્યો? આપણે 17 જવાબ મળ્યો. તો આપણે અહીંયા કેટલા કરીશું? 17 કિગ્રા બટેકા. સમજાણું? હવે આ 17 કિલો તમે જો અહીંયા ધ્યાનથી જોશો, 9 + 4 + 17, 9 ને 4 14, 14 ની અંદર આપણે 7 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? જો આંગળીના વિધા દ્વારા આવડે છે ને ગણતા, 14 પછી 15 16 17 18 19 20 અને 21. કેટલો જવાબ મળ્યો આપણને? અહીંયા જો 9 ને 4 13 ની અંદર આપણે 7 ઉમેર્યા એટલે કેટલો જવાબ મળ્યો આપણને? 20. 20 ની પડી 0, વધી અહીંયા 2, 1 ની અંદર 2 નાખ્યા એટલે 30 જવાબ મળી ગયો. તો અહીંયા શું જવાબ આવ્યો? આપણે 30 મળી ગયો ને જવાબ. વજન આપણે કેટલો લઈ જવાનો? જે આપણે અહીંયા સૂચના આપેલી છે એ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે કે નામની અંદર માત્ર આપણે કેટલો વજન લઈ જઈ શકીએ છીએ? 30 કિલો. કેટલો? 30 કિલો. હવે અહીંયા જુઓ, 9 કિલા ડુંગળી છે, ખાલી જગ્યા 2 કિલા કોબીજ છે, તો કેટલા કિલો આપણે બટેટા લેશું? તો આપણને 30 કિલો છે, આપણે 30 કિલો વજન કરવાનું ને, તો એ 30 કિલો આપણને જવાબ મળશે. તો શું આવશે? આપણે અહીંયા 19 કિલો લેશું. 19 કિગ્રા બટેકા આપણે લેશું. તો આપણે જો 9 ને 2 કેટલા થશે? 11 થશે. કેટલા થશે? 11 થાય ને, એ પણ હું તમને અહીંયા સમજાવું છું કે 9 + 2, 9 ની અંદર 10 અને 11. હવે શું કરશું? 30 માંથી 11 ને બાદ કરીશું. તો 10 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે? 9 વધે. 10 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે? 9 વધે. તો 10 માંથી આપણે 1 કાઢ્યા એટલે 9 અને 2 માંથી આપણે 1 કાઢ્યા એટલે 19. તો 19 કિલો બટેટા આપણને મળી ગયો ને જવાબ. હવે આ ત્રણેયનો આપણે શું કરવાનું? 9 + 19 + 2 એટલે આપણને શું જવાબ મળશે? 30 કિલો મળશે. શું જવાબ મળશે? આવી રીતના તમે કરો ને, 9 + 19 + 9, 9 ને 9 18, 18 ની અંદર આપણે 9 નાખીએ એટલે કેટલા થશે? 19 20 19 9 + 19 + આપણે અહીંયા 2 કર્યા. તો 9 ને 9 18, 18 ની અંદર 2 નાખીએ એટલે 20, 20 ની પડી 0, વધી કેટલી થાય? 2, 2 ની અંદર આપણે આ 1 ઉમેર્યા એટલે 30 જવાબ આપણને 30 કિલો જે વજન કરવાનું હતું એ આપણને મળી ગયું. હવે નીચેના દાખલા તમે અહીંયા જોવો તો બંને જે ખાના છે શું આપણને આપેલા છે? ખાલી જગ્યા આપેલા છે. કોબીજ આપણને આપી દીધેલી છે કે 6 કિલા કોબીજ કરી છે. હવે આપણે અહીંયા ડુંગળી અને બટેટા કેટલા કિલો લેશું ત્યારે આપણને 30 કિલા છે એ જવાબ મળશે. સમજાશે બધાને? વિચારો તો 6 કિલા કોબીજ આપણને આપી દીધી છે, તો ડુંગળી અને બટેટા બંને આપણે કેટલા કિલો લેશું ત્યારે આપણને 30 કિલો જવાબ મળશે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખો, કેટલા કિલો લેશું આપણે? 12 કિગ્રા ડુંગળી અને 12 કિલો શું લેશું? બટેકા. મળી ગયો જવાબ. હવે આ ત્રણેયનો આપણે સરવાળો કરીશું એટલે આપણને શું જવાબ મળશે? શું જવાબ મળશે? 30 મળશે. જો અહીંયા કરીને હું તમને બતાવું છું.
6 કિલો કોબીજ તો આપણને આપી દીધેલી છે. ડુંગળી અને બટેટા આપણે કિલોની અંદર લેવાના હતા. તો 12 + 12 + 6 2 ને 2 4 4 ની અંદર આપણે 6 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થશે 10. તો 10 ની પડી 0 વધી અહીંયા કેટલી 1 તો 1 2 અને 3 તો મળી ગયો આપણને અહીંયા 30 કિલો જે વજન આપણે લેવાનું હતું. મળી ગયો ને સરસ. હવે તમારે એ આવે છે અહીંયા જુઓ 15 કિગ્રા બટેટા આપણને આપેલા છે. ડુંગળી અને કોબીજ આપણે કેટલા કિલો લેશું ત્યારે આપણને આ 30 કિલો જે આપણો વજન છે એ કરવાનો છે ને નાવમાં લઈ જવા માટે. તો અહીંયા 15 કિલો આપેલા છે. તો તમે શું કરશો 7 કિલો આપણે શું કરીશું બટેટા કરીશું અને 8 કિલો શું કરીશું કોબીજ કરીશું. તો 15 ને આપણે 15 ની અંદર આપણે 15 નાખીએ એટલે શું જવાબ મળે છે 30 મળે છે ને. હું તમને અહીંયા સરવાળો કરીને બતાવું છું. જુઓ 7 કિગ્રા ડુંગળી અને 8 કિલા વત્તા આપણે શું કરીશું કોબીજ. સમજાઈ ગયું. હવે આ ત્રણેયનું શું કરીશું સરવાળો કરીશું એટલે આપણને જવાબ શું મળશે 30 કિલા મળશે. શું મળશે 30 કિલા. જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો 7 + 15 + 8 તો 7 ની અંદર 5 નાખીએ એટલે કેટલા થશે 12 થશે. કેટલા થશે 12 થશે. 12 ની અંદર આપણે 8 નાખીએ એટલે કેટલા થશે 20 થશે. તો 20 ની પડી 0 વધી 2 2 ને 1 3 તો 30 કિલો વજન મળી ગયો ને. આવી રીતના તમને ન સમજાય તો ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરો એટલે તમને 30 કિલા તમારે વજન થવો જોઈએ. 31 પણ ન થવો જોઈએ અને 29 પણ આપણે ન થવો જોઈએ. કેટલો કરવાનો છે માત્ર 30 કિલા જ કરવાનો છે. આ બે સંખ્યા છે એ તમારે ઉમેરવાની છે. આપણે રકમ છે એ જાતે બનાવવાની છે. 15 કિલો વચ્ચેની જે સંખ્યા છે બટેટા આપણને કિલોની અંદર બતાવી દીધા છે. બીજો છે 20 કિલા બટેટા છે. તો એના માટે આપણે શું કરીશું કેટલા કિલો ડુંગળી લેશું આપણે 4 કિલો આપણે શું લેશું ડુંગળી લેશું અને 6 કિલો આપણે શું લેશું કોબીજ લેશું. 4 કિગ્રા ડુંગળી અને 6 કિગ્રા કોબીજ. સમજાઈ ગયું. હવે આ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરો 20 + 4 + 6 20 ની અંદર આપણે 4 નાખીએ એટલે કેટલા થયા 24 થયા. 24 ની અંદર 6 નાખીએ એટલે કેટલા થશે 30 જવાબ તમને મળશે. અહીંયા 18 કિગ્રા તમને બટેટા આપેલા છે. હવે કેટલા કિલો આપણે ડુંગળી અને કેટલા કિલો આપણે કોબીજ ઉમેરીશું તો આપણને 30 કિલો છે એ જવાબ મળશે. તો શું કરીશું 9 કિગ્રા ડુંગળી અને 4 કિલો શું ઉમેરીશું કોબીજ ઉમેરીશું. તો કેટલો જવાબ મળશે તમે 18 ની અંદર 4 નાખો એટલે કેટલા થશે 18 પછી 19 20 21 અને 22 22 ની અંદર તમે 9 નાખો એટલે કેટલા થશે આપણે 8 કિલો ડુંગળી અને 4 કિલો આપણે શું નાખ્યું કોબીજ નાખ્યું એટલે જવાબ આપણને શું મળે છે 30 મળી ગયો જવાબ. 18 ની અંદર તમે 4 નાખો એટલે કેટલા થયા 22 અને 22 ની અંદર તમે 8 ઉમેરો એટલે કેટલા થયા 30 જવાબ મળ્યો. હવે 20 કિલો આપણને બટેટા આપણને અહીંયા આપેલા છે તો તમે શું કરશો 4 કિલો
ડુંગળી અને 6 કિલો કોબીજ. એટલે આપણને જવાબ શું મળશે? 30 મળશે. આવડશે ને બધાને? જો અહીંયા 20 કિલો બટેકા, 4 કિલો ડુંગળી અને 6 કિલો કોબી. તો 4 ની અંદર 6 નાખીએ એટલે કેટલા થાય? 10 થાય. 10 ની અંદર આવે 0 અને વધી 1 તો 2 ની અંદર 1 નાખ્યા એટલે 30 જવાબ આપણને મળી ગયો. મળી ગયો ને? તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. જો તમારી સ્વાપોથીની અંદર પેજ નંબર 33 આ આપણે એટલા દાખલા આપણે જોયા. આવડી ગયા ને બધાને? પછીનું જે હવે છે એ આપણે આવતા પીડીએફની અંદર જોશું. હવે આવે છે તમારે હોમવર્કનો વારો, એટલે કે ઘરે બેસીને તમારે લેશન કરવાનું છે. તો હું અહીંયા લખું છું બોર્ડમાં 1 થી 5 ના જે ઘડિયા છે એ તમારે રફ નોટની અંદર 3 વખત લખવાના છે. કેટલી વખત? 3 વાર. લખશો ને બધા? બીજા ધોરણમાં આવ્યા એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીને 1 થી 10 સુધીના પણ ઘડિયા બધાને આવડતા હશે. આ તમારું હોમવર્ક છે. આવજો. આભાર.